مومو آئی ہیں. مومو کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ انمیوٹ کر لیں. بالکل ٹھیک. ہیلو, ہاں جی, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک, زبردست. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آج میرا ایک سوال تھا یہ قبر کے عذاب کے بارے میں. یہ اسلام میں یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ جب مر کے آپ کو دفنایا جاتا ہے تو اس میں آپ کو قبر کا عذاب ملے گا. آپ نے اچھی زندگی نہیں گزاری تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کاٹ رہے ہوں گے اور لوگ ستا رہے ہوں گے, کیڑے کھا رہے ہوں گے. یہ بتایا جاتا ہے, فرشتے آ کے آپ کو سوال پوچھ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ کرسچینٹی میں نہیں ہے چیز کہ عذاب جو ہے قبر کا, یا شاید ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن جوڈیزم میں تو کافی ویگ سا ہے. اگر لائف آفٹر ڈیتھ میں کئی لوگ نہیں یقین کرتے اور کئی لوگ گہنا کا کانسیپٹ ہے, لیکن یہ قبر کا عذاب اکثر مسلمان جو ہے کہتے ہیں قبر کے عذاب سے ڈرو. یہ آپ کو معلوم ہے کہاں سے آتا ہے یہ آئیڈیا؟ آئی تھنک کہ سب سے پہلے قبر کا عذاب جس ریلیجن میں ملتا ہے وہ تو ایجپشن ریلیجن ہے, پرانا ریلیجن ایجپشن, جس کے اندر انوبس جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے, اور جو بیسٹیت تھی یا ایک اور دیوی تھی جو کہ وزڈم کی دیوی تھی, وہ اصل میں انسانوں کے دل نکال کے ایک فیدر ہوتا تھا, ایک پر تھا کسی پرندے کا, اس کے اگینسٹ تولتی تھی, جس کا دل اس سے ہلکا نکلتا تھا وہ جو ہے وہ کچھ کسی آفٹر لائف میں اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے, جس کا برا نکلتا تھا وہ ادھر بری جگہ پہ چلا جاتا تھا. مگر اگر آپ یہ دیکھیں, یہودیت میں انیشیلی دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا. اصل میں یہودیت میں ایون کہ جیزس کے ٹائم کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی کہ لوگ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے. اور اصل میں اس ٹائم جو سین ہیڈرن تھا, سین ہیڈرن وہ ایک جوش پریس کی باڈی تھی جو کہ اصل میں جوش ٹیمپل کی انچارج تھی. تو وہ صدوقی تھے, سیڈوکائٹس, ٹھیک ہے. تو وہ جو تھے نا وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے, اور نہ جو ہے نا وہ لائف آفٹر ڈیتھ کو مانتے تھے. وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ خدا لوگوں کا انصاف کرے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. مگر جیزس جس فرقے سے تعلق رکھتا تھا وہ اصل میں جان دا بیپٹسٹ کا فرقہ تھا, جو کہ بعد میں اسینز, کرسچینٹی کی ایک فارم تھی اسینز, وہ بنا, جو کہ بعد میں جیمز تھا اور پیٹر تھا, ان کا فرقہ تھا اصل میں ان دونوں کا. تو یہ جو تھے نا یہ بلیو کرتے تھے آفٹر لائف میں. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں آفٹر لائف کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ یہودیوں نے لیا رومن سے اور اس کو موڈیفائی کیا, کیونکہ رومنز میں آفٹر لائف جو تھی اس میں بس مردے جو تھے وہ ہیڈیز کے پاس چلے جاتے تھے اور وہیں پہ وہ رہتے تھے, اور ان کی خوراک مٹی ہوتی تھی, اور ہیڈیز ایگزیکٹلی جہنم جیسی جگہ ہی ایک بتائی جاتی تھی وہاں, ٹھیک ہے. تو جو بہت کو پرومیننٹ ہوتے تھے وہ گاڈز کے ساتھ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے تھے رہنے کے لیے, مگر باقی سارے جو ہے وہ ہیڈیز میں ہی رہتے تھے. تو رومی جو تھے وہ اگر کتابیں پڑھی جائیں تو کچھ ان میں لکھا ہوا ہے کہ رومی جو تھے وہ اس طرح کے کانسیپٹ آف آفٹر لائف سے ڈرتے تھے بہت زیادہ, اور موت سے بھی ڈرتے تھے, ٹھیک ہے. اور ان میں پھر کچھ کلٹس ایسے تھے, کلٹ آف ایریز وغیرہ, جو کہ کچھ ڈیتھ کو گلوریفائی کرتے تھے, مگر مجھے اب سرٹنلی ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا. تو کرسچینٹی کے اندر جو کانسیپٹ آف آفٹر لائف ہے کرسچینٹی میں ڈیفائنڈ ہے. کرسچینٹی کی جو ببلیکل کتابیں ہیں ان میں بک آف ریویلیشن کے اندر مردوں کی کافی بری حالت بھی دکھائی جاتی ہے, اور جیزس خود بھی یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی فلاں برا کام کرے تو ایسا ہوگا کہ وہ اس کی گلے میں چکی کا پارٹ لٹکایا جائے گا, اسے آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. یعنی وہ ریفرنسز ہیں جو گاسپل کے اندر ملتے ہیں, یعنی دوزخ کے بارے میں, ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بک آف ریویلیشن کے اندر ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ باتیں دکھائی جاتی ہیں, اور پال کی رائٹنگز میں ہمیں ملتی ہیں بہت سی باتیں ایسی آفٹر لائف کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں. مگر کرسچینٹی کی ایسی کتابیں جو کہ آج چرچ فادرز کی جو کتابیں ہیں, جو الیگزینڈر کی ہیں یا اوروں کی ہیں, بہت سارے اور جو پرانے سینٹس تھے, ان کی کتابوں میں پھر جہنم کے بارے میں اور باتیں ملتی ہیں, جو کہ کیتھولک چرچ کے بلیف کا پارٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب کرسچن ایسی آفٹر لائف میں بلیو کرتے ہیں کہ جو کرسچن ہوں گے جنہوں نے کوئی بہت بڑے گناہ نہیں کیے ہوں گے, وہ اصل میں جہنم میں نہیں جائیں گے, وہ پرگیٹری میں جائیں گے. پرگیٹری ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ کچھ عرصہ ویٹ کریں گے اپنے انصاف کے لیے, اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ مطلب ان کو وہاں پہ کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا, مگر وہ تب تک قیامت کے دن کا وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے.
कैथलिक्स ये मानते हैं मगर प्रोटेस्टेंट नहीं मानते। प्रोटेस्टेंट ये मानते हैं कि कुछ लोग सीधे ही जन्नत और जहन्नम में भी जा सकते हैं, मगर कुछ प्रोटेस्टेंट ऐसे भी हैं जो कि मानते हैं कि नहीं, सीधे जन्नत और जहन्नम में नहीं जाएंगे, पर्गेटरी में जाएंगे। जैसे आई थिंक लूथरन चर्च जो है वो फिर पर्गेटरी को मानता है। मगर कई नॉन क्रिश्चियंस के बारे में ये भी बिलीफ रखा जाता है, जो बहुत ज्यादा कातिल और इस तरह के लोग हैं वो डायरेक्टली जहन्नम में चले जाएंगे, ऐसा भी कुछ बिलीफ रखा जाता है। मगर कुछ क्रिश्चियन फिर ऐसे हैं जो कि गॉस्पेल को लिटरली लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, सब दुनिया जो है वो क़यामत के दिन तक इंतजार करेगी जब किताबें खोली जाएंगी और यीशु आएगा इंसाफ करने के लिए, तब तक सब इंतजार करेंगे। अब मसला ये है कि इस्लाम में जो चीजें आई हैं वो कहां से आई हैं। तो पहली तो बात यह है कि इस्लाम ने प्राइमरीली जिस रिलीजन से क़यामत के बारे में चीजें ली हैं वो क्रिश्चियनिटी ही है, ठीक है। मगर एक और भी चीज है कि क्रिश्चियनिटी के अलावा भी इस्लाम के ऊपर कुछ और चीजों का भी छाप दिखाई देती है, जैसे कि खासतौर पे पुल सिरात की जो बात है वो तो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में भी पाई जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो अर्दा विराफ की किताब है वो और कुरान तकरीबन एक जितने ही, उनकी जो रिटर्न कॉपीज हैं वो तकरीबन एक जितने टाइम की ही लगती हैं, ठीक है। वो कुरान को थोड़ा सा प्रोसीड करती है, और हमने अर्दा विराफ निमांग के हवाले से जन्नत और जहन्नम और उसका मिराज के ऊपर एक पूरी एपिसोड भी की थी, जिसके अंदर ये बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, जो है ना अर्दा विराफ निमांग के अंदर जो था, क्या उसका नाम है, उस प्रीस्ट का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसके साथ क्या क्या हुआ था। और उसको मिराज के किस्से में उसको दिखाया गया था कि जी जहन्नम है, जहन्नम में लोग पी रहे हैं और फलां है ढमकाएं है, कोई औरत के साथ ये हो रहा है, कोई मर्द है उसके साथ ऐसे हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई थी। तो इस्लाम ने आई थिंक कि वो चीजें कॉपी की हैं जो उसके टाइम पे करंट थी। हो सकता है कि ज़ोरास्ट्रियंस ने भी वही चीजें लिखी हों जो लोग ऑलरेडी बिलीव करते थे, और इस्लाम ने भी वही चीजें लिखी हों जो लोग इस इलाके में बिलीव कर रहे थे। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इस्लाम अरब में तो पैदा नहीं हुआ, हिजाज में तो नहीं हुआ पैदा, इस्लाम तो असल में नॉर्दर्न अरेबिया में पैदा हुआ है। नॉर्दर्न अरेबिया एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, नबतियन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत से रिलीजन्स जो है मौजूद थे। और इस जगह पे ये बिलीफ पाया जाता था कि जहन्नम में ऐसा होगा और पुल सिरात होगा और फलां होगा ढमकां होगा। तो इस्लाम ने, अगर हम ये ना भी माने कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म से लिया है, तो मैं एक बात बिल्कुल पक्के तरीके से कह सकता हूं कि 7वीं सदी ईस्वी में या 7th सेंचुरी एडी के अंदर जो मौत और जहन्नम और जन्नत के बारे में प्रिवेलिंग व्यू था इस इलाके के लोगों का, वही इस्लाम ने बोरो किया और अपनी किताबों में लिखा, और उसी पे मुसलमान बिलीव करते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में जो लोग बिलीव करते थे वही इस्लाम का बिलीफ है आफ्टर लाइफ के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में। ये मसला है असल में सारा। अच्छा गालिब भाई, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक अभी पढ़ रही हूँ अहमद अल जल्लाद की किताब, उसमें इस्लाम से पहले जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसको एनालाइज किया हुआ है, और इस्लाम से पहले, हाँ जी, कौन सी पढ़ रही है, नाम बताएंगे? अहमद अल जल्लाद की किताब है इंस्क्रिप्शंस की, एक ये वो फ्री है, और आपको उसकी, हाँ जी, वो नॉन कंफर्मिस्ट ने मुझे कंफर्म कर दिया, प्रीस्ट का नाम खुद ही अर्दा विराफ था। हाँ जी, वो मैं भूला हुआ था। जी जी प्लीज। और वो कहते हैं कि इस्लाम से पहले जो अरब थे 400 AD के करीब, उनको बस सारी जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं उनमें वो डेथ अवॉइड कर रहे हैं, इसमें आफ्टर लाइफ का कोई जिक्र नहीं है। वो जो अपने खुदाओं से, जो एक ही खुदा में मानते थे, जो दुआ करते हैं कि मौत से बचा, मौत से बचा। ये नहीं कि हमारा जैसे काइंड ऑफ अपोकलिप्टिक कल्ट सा बन गया है इस्लाम का, कि हर चीज आखिरत पे, हर वक्त आखिरत का। ये भी कॉलर भी आए थे कि आखिरत के बगैर इनको कोई पर्पस ही नहीं लगता, हर चीज बना देते हैं मौत के बाद क्या होगा। तो इस्लाम से पहले few hundred years before ऐसा नहीं था उधर। ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। अहमद अल जल्लाद है, बुक का नाम सॉरी एक बार फिर रिपीट कर दें। अहमद अल जल्लाद इनकी है, ये ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और वो सफेटिक अरबिक की वो ट्रांसलेटर है। ही कैन एक्चुअली रीड। बुक का नाम क्या? बुक का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में कमेंट्स में डाल दूंगी। और फ्री है वो बुक, उनकी वेबसाइट पे यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, व्हिच आई लव। ठीक है, ये तो सही है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अच्छा, फिर बात करेंगे। इस सैटरडे के लिए, संडे के लिए आप लोगों का कोई प्लान है? बता दें अगर कोई टॉपिक वगैरह किया हुआ आपने तो। अभी नहीं किया हाजी भाई के साथ, वो कभी-कभी प्रेफर करते हैं कि ओपन डिस्कशन हो। चलें ठीक है, सही है। जो वो कहेंगे तो वही करेंगे फिर। चलें ठीक है, सही है। जी। चलें ठीक है, ऑलवेज गुड टू हैव यू। ठीक है, Nice to थैंक यू see वेरी you. मच। ओके, Bye-bye. बाय बाय।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।